हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय एसएम स्टूडियो यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आलोचना करें बीए सेकेंड सेमिस्टार अर्थात डिग्री सेकेंड सेमिस्टार तुम्हारे जेटा एमडीसी क्वेश्चन पेपर आसे जिसकल स्टूडेंटर सिलेबास तुम्हारे आसिले जे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस 2 जिसकल स्टूडेंटर सिलेबास ए टू सेकल स्टूडेंटर कारण यू भिडिओ और जिसकल स्टूडेंटर सिलेबास आसे जे अंडारस्टैंडिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट सेकल स्टूडेंटर कारण मैं इतिमध्ये एक भिडिओ बनाइছোঁ तुम्हारे जो लिंक लगे मैं डेस्क्रिप्शन लिंक दी दिम तुम्हारे चाई लगे हो गल ठीक है। तो आज एक क्वेश्चन पेपर तुम्हारे प्रथम चाई ला यार पिछले मैं एन्सार आलोचना करम। तो प्रथम क्वेश्चन तुम्हारे चाई ला प्रथम तुम्हारे कैसे एन्सार द फलोइंग डायरेक्टेड तल दिए बार उत्तर दिया ए नम्बर दी आछे जे द टर्म डेमोक्रेसी वाज यूज्ड फर द फार्स्ट टाइम बाय और एसामिस मीडियम दी आछे जे गणतंत्र प्रतिशब्दटा प्रथमबार व्यवहार करिছিল ইয়াত চাৰিটা অপশন দিয়া আছে তোমালোকে অপশন কেইটা চাই লোৱা মই উত্তৰটো অলপমান পিছতে আলোচনা কৰি দিম। তাৰপিছত বি নম্বৰ কোশ্চেন দিয়া আছে তোমালোকে এই কোশ্চেনবোৰ ভালদৰে চাই লোৱা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা মই প্ৰথমে কোশ্চেনবোৰ আলোচনা কৰিম ইয়াৰ পিছত একেলগে ইয়াৰ এনসাৰবোৰ পিডিএফ হিচাপে মই আলোচনা কৰি দিম ঠিক আছে। তো তোমালোকে কোশ্চেনবোৰ প্ৰথমে চাই লোৱা আৰু স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা মই স্ক্ৰীনত শো কৰাই দিছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা কোশ্চেনবোৰ ভালদৰে চাই লোৱা আৰু স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা মই এই কোশ্চেনবোৰৰ এনসাৰ मैं ये क्वेश्चन पर एन्सार पीडीएफ हिसाब से तुम्हारे आलोचना कर दी ठीक है। भालदरे चाई ला ये एक रिक्वेस्ट कर एतियालैके चैनल सबसक्राइब करा नाई चैनल सबसक्राइब कर भिडिओ एट लाइक और कमेंट कर नापाहरिब ठीक है। तो इते दी आछे एमडीसी बीए सेकेंड सेमिस्टार इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन सल्यूशन सिलेबास दी आछे जिसकल स्टूडेंटर कारण जिसकल कलेजे तुम्हारे एक सिलेबास बांधि दिसे जे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस 2 ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पर आलोचना करम तुम्हारे चाई ला। तो प्रथमत कैसे एन्सार द फलोइंग एज डायरेक्टेड 1 into 5 1 मार्क आछे 5टा क्वेश्चन। तो प्रथम क्वेश्चन तुम्हारे दिसे ए नम्बर क्वेश्चन द टर्म डेमोक्रेसी वाज यूज्ड फर द फार्स्ट टाइम बाय और अखमिया मीडियम दिसे तुम्हारे गणतंत्र शब्दटा प्रथमबार व्यवहार करिছিল ইয়াত कारेक्ट एन्सार दी आछे ইয়াতে सठिक उत्तर दी आछे उत्तर हबो तुम्हारे हेरोडोटास। तो बी नम्बर क्वेश्चन दी आछे राइट द फुल फर्म अफ MGNREGA ইয়াত অসমীয়া মিডিয়ামত কৈছে যে MGNREGA সম্পূর্ণ রূপটো লিখা। তো ইয়াত ইংলিশ মিডিয়ামত और एसामिस मिडियमत दुईटा मिडियमत तुम्हारे दी आछे प्रथमत एसामिस मिडियम चाई ला इते कैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार निश्चयता आईन और इंग्लिश मिडियमत हम तुम्हार महात्मा गांधी नेशनल रूरल एमप्लयमेंट ग्यारंटी एक्ट। तार सी नम्बर क्वेश्चन दी आछे जिओग्राफिकल कन्टिग्युइटी इज तार सी नम्बर क्वेश्चन दी आछे जिओग्राफिकल कन्टिग्युइटी इज वन अफ द मोस्ट एसेंशियल कंडिशन्स फर द सक्सेसफुल वर्किंग अफ फेडारेशन राइट और रंग। और एसामिस मीडियम तुम्हारे कैसे भौगोलिक संलग्नता एजन सफल जुक्तराष्ट्र कार्यक्षमतार एक अति प्रयोजनीय शर्त एटू है बा नहय शुद्ध और अशुद्ध कोनटो हबो। तो इते तुम्हारे उत्तर हबो शुद्ध। तार पाছত डी नम्बर क्वेश्चन दी आछे इन हुइच ईयर वाज द राइट टू एडुकेशन एक्ट एनाक्टेड इन इंडिया। एसामिस मीडियमत कैसे भारत शिक्षार अधिकार आईन तो केতিয়া प्रणीत होइছিল। तो उत्तर इते हबो 2009 सनत 2009 सनत। तार पाছত इ नम्बर क्वेश्चन दी आछे देश इज द ओनली कान्ट्री व्हेयर डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्टिल एक्जिस्ट। और एसामिस मीडियमत कैसे बर्तमाने प्रत्यक्ष गणतंत्र बर्ती थका एकमात्र देशটো হৈছে तो इते शुद्ध उत्तर হৈছে आमार सुइजारलैंड ठीक है। तो 2 नम्बर क्वेश्चन दी आछे एन्सार एनी 5 और तो 2 नम्बर क्वेश्चन इते दी आछे एन्सार एनी 5 अफ द फलोइंग तलत दिया जिको 5टा प्रश्नर उत्तर दिया मैं गोटेइबार उत्तर दी दिम तुम्हारे चाई ला। ए नम्बर क्वेश्चन दी आछे मेंशन टू बेसिक फीचार्स अफ फेडारेशन जुक्तराष्ट्र दुटा मौलिक वैशिष्ट्य उल्लेख करा। तो इते इंग्लिश मीडियम प्रथम दी आछे डिविजन अफ पावर्स बिटुइन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तार 2 नम्बर दी आछे राइट एंड कन्स्टिट्यूशन। तार एसामिस मीडियम तुम्हारे उत्तर दी आछे केंद्र और राज्य सरकार मध्य शक्तिर विभाजन और 2 नम्बर दी आछे लिखित संविधान ठीक है। और बी नम्बर क्वेश्चन इते दिसे मेंशन टू ऑब्जेक्टिव्स अफ द राइट्स टू इनफरमेशन एक्ट অসমীয়া মিডিয়ামত দিছে তোমালোকৰ তথ্য জানিবৰ অধিকাৰ আইনৰ দুটা উদ্দেশ্য উল্লেখ কৰা। ইয়াতে প্ৰথমটো উত্তৰ দি আছে প্ৰমোট ট্ৰান্সপাৰেন্সি ইন গভৰ্নেন্স। তাৰপিছত 2 নম্বৰ দি আছে এম্পাৱাৰ সিটিজেন্স আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত উত্তৰ দি আছে শাসনত স্বচ্ছতা আনিবলৈ আৰু 2 নম্বৰ দি আছে নাগৰিকক ক্ষমতাশালী কৰি তোলাটো। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কোশ্চেন দি আছে ৰাইট টু ইম্পৰ্টেন্ট ফিচাৰ্স অফ লিবারেল ডেমোক্রেসি উদারনৈতিক গণতন্ত্রের দুটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লেখা मोस्ट इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन है ये एबार आहिब पारे।
তো প্রথম কোশ্চেন ইয়াতে দিয়ে আছে যে প্রথম উত্তর ইয়াতে দিয়ে আছে যে প্রোটেকশন অফ ইন্ডিভিজুৱেল ৰাইটছ 2 নম্বৰ দিয়ে আছে ফ্ৰী এণ্ড ফায়াৰ ইলেকশ্যন তাৰপিছত এছামিজ মিডিয়ামত তোমালোকৰ উত্তৰ দিয়ে আছে যে ব্যক্তিগত অধিকাৰ সুৰক্ষা আৰু 2 নম্বৰ দিয়ে আছে যে সৎ আৰু নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন ঠিক আছে ডি নম্বৰ কোশ্চেন তোমালোকক দিছে যে মেনশ্যন টু ডিফাৰেন্সেছ বিটুইন পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন তো অসমীয়া মিডিয়ামত কৈছে যে অংশগ্ৰহণ আৰু প্ৰতিনিধিত্বৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰা তো প্ৰথমটো ইয়াতে দিয়া আছে যে পাৰ্টিচিপেশ্যন ইজ ডাইৰেক্ট ইনভলভমেণ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইজ ইনডাইৰেক্ট তাৰপিছত 2 নম্বৰ দিয়া আছে যে পাৰ্টিচিপেশ্যন গিভছ ভয়েচ এণ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন গিভছ ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰ আৰু তোমালোকৰ ইয়াত অসমীয়া মিডিয়ামত দিছে যে অংশগ্ৰহণত পোনপটীয়া সম্পৃক্ততা থাকে প্ৰতিনিধিত্ব পক্ষ তাৰপিছত 2 নম্বৰ দিয়া আছে যে অংশগ্ৰহণত মত প্ৰকাশ হয় প্ৰতিনিধিত্বত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতা থাকে ইয়াৰ পিছত ই নম্বৰ কোশ্চেন দিয়া আছে তোমালোকৰ ৰাইট টু মেৰিটছ অফ ফ্লেক্সিবল কনষ্টিটিউশ্যন এটা নমনীয় সংবিধানৰ দুটা সুফল লিখা ইয়াতে উত্তৰ দিয়া আছে প্ৰথমত মই অসমীয়া মিডিয়ামটো পঢ়িম অসমীয়া মিডিয়ামত কৈছে যে সময়ৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি সহজে সলনি কৰিব পাৰি আৰু 2 নম্বৰ দিয়া আছে যে দ্ৰুত চৰকাৰী কাৰ্য প্ৰয়োগত সহায় কৰে এতিয়া মই ইংলিছ মিডিয়ামৰখিনি আলোচনা কৰিম তো প্ৰথমত ইয়াতে কৈছে যে ইজি টু এমেণ্ড এজ পাৰ চেঞ্জিং নিডছ আৰু 2 নম্বৰ দিয়া আছে যে হেল্পছ ইন ফাষ্টাৰ গভৰ্নেন্স তাৰপিছত ইয়াতে এফ নম্বৰ কোশ্চেন দিয়া আছে যে মেনশ্যন টু আৰ্টিকলছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হুইচ ডিল উইথ এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত ভাৰতীয় সংবিধানৰ দুটা অনুচ্ছেদ উল্লেখ কৰা তো ইয়াতে ইংলিছ মিডিয়ামত দিয়া আছে যে আৰ্টিকেল নম্বৰ 21A ৰাইট টু এডুকেশ্যন আৰু 2 নম্বৰ দিয়া আছে আৰ্টিকেল 45 প্ৰভিজন ফৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন ইয়াতে অসমীয়া মিডিয়ামৰখিনি দিয়া আছে তোমালোকে চাই লোৱা তাৰপিছতে জি নম্বৰ কোশ্চেন দিয়া আছে যে ৰাইট টু ডিফাৰেন্সেছ বিটুইন চিটিজেন এণ্ড ভোটাৰ নাগৰিক আৰু ভোটাৰৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য লিখা তো ইয়াতে উত্তৰ দিয়া আছে অল দ্য চিটিজেন আৰ নট ভোটাৰ্ছ বাট অল ভোটাৰ্ছ আৰ চিটিজেন আৰু এটা দিয়া আছে যে ভোটাৰ মাষ্ট বি 18 years old while a citizen can be of any age আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত দিয়া আছে যে সকলো নাগৰিক ভোটাৰ নহয় কিন্তু সকলো ভোটাৰ নাগৰিক আৰু এটা দিয়া আছে যে ভোটাৰ হ'বলৈ 18 বছৰ হ'ব লাগে নাগৰিক হ'বলৈ বয়সৰ সীমা নাই ঠিক আছে 1 নম্বৰ কোশ্চেন দিয়া আছে মেনশ্যন এনি টু পলিটিক্যাল ৰাইটছ অফ চিটিজেন নাগৰিকৰ দুটা ৰাজনৈতিক অধিকাৰ উল্লেখ কৰা তো ইয়াতে উত্তৰ দিয়া আছে যে ৰাইট টু ভোট এণ্ড ৰাইট টু কণ্টেষ্ট ইন ইলেকশ্যন আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত উত্তৰ দিয়া আছে ভোটাধিকাৰ আৰু নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ অধিকাৰ তাৰপিছত আই নম্বৰ কোশ্চেন দিয়া আছে যে ৰাইট টু ফিচাৰ্ছ অফ ইলেক্টৰাল ছিষ্টেম নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাত দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা উত্তৰ ইয়াতে দিয়া আছে যে ইয়াতে উত্তৰ দিয়া আছে যে ইউনিভাৰ্চেল এডুল্ট চফৰেজ আৰু 2 নম্বৰ দিয়া আছে ৰেগুলাৰ এণ্ড ফ্ৰী ইলেকশ্যনছ আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত দিয়া আছে যে বিশ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰ আৰু 2 নম্বৰ দিয়া আছে যে নিয়মিত আৰু মুক্ত নিৰ্বাচন যে নম্বৰ কোশ্চেন দিয়া আছে যে মেনশ্যন টু ডিফাৰেন্সেছ বিটুইন ফেডাৰেশ্যন এণ্ড কনফেডাৰেশ্যন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু সংঘৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰা তো উত্তৰ ইয়াতে দি আছে ইন এ ফেডাৰেশ্যন দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ষ্ট্ৰং ইন এ কনফেডাৰেশ্যন ষ্টেটছ আৰ ষ্ট্ৰংগাৰ তাৰপিছত 2 নম্বৰ দি আছে ফেডাৰেশ্যন হেজ ছিংগল কনষ্টিটিউশ্যন কনফেডাৰেশ্যন মে নট অসমীয়া মিডিয়ামত দি আছে যুক্তৰাষ্ট্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ শক্তিশালী আৰু সংঘত ৰাজ্যবোৰ অধিক শক্তিশালী যুক্তৰাষ্ট্ৰত এটা সংবিধান থাকে সংঘত নহ'ব পাৰে তাৰপিছত 3 নম্বৰ কোশ্চেন দি আছে যে তলত দিয়া যিকোনো 4টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে মই সকলোবোৰ আলোচনা কৰি দিম প্ৰথম কোশ্চেন কৈছে ডিছকাছ ব্ৰিফলি এবাউট দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন ৰাইটছ এণ্ড ডেমক্ৰেচি অধিকাৰ আৰু গণতন্ত্ৰৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে চুটি আলোচনা কৰা তো উত্তৰ ইয়াতে দি আছে যে ৰাইটছ আৰ এছেঞ্চিয়েল ফৰ দ্য প্ৰপাৰ ফাংচনিং অফ ডেমক্ৰেচি ডেমক্ৰেচি এনশ্যুৰছ ৰাইটছ লাইক ফ্ৰীডম অফ স্পীচ ইকুৱেলিটি অফ প্ৰটেকশ্যন এগেইনষ্ট এম্প্লয়টেশ্যন ইন ৰিটাৰ্ণ ৰাইটছ হেল্প individuals participate freely and equally in democratic system আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত দি আছে যে গণতন্ত্ৰ সঠিকভাৱে চলাৰ বাবে অধিকাৰ আৱশ্যক গণতন্ত্ৰে বক্তাৰ স্বাধীনতা সমতা আৰু শোষণৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে অধিকাৰে নাগৰিকক স্বাধীনভাৱে আৰু সমভাৱে অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ দিয়ে তাৰপিছত 2 নম্বৰ কোশ্চেন দি আছে যে ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন দ্য ৰাইটছ অফ ইনফৰমেশ্যন এক্ট তথ্য জানিবৰ অধিকাৰ আইনৰ ওপৰত এটা চুটি টকা লিখা উত্তৰ দি আছে যে দ্য ৰাইটছ টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট 2025 এম্পাৱাৰ চিটিজেনছ টু সিক ইনফৰমেশ্যন ফ্ৰম পাব্লিক অথৰিটিজ ইট প্ৰমোটছ ট্ৰেন্সপাৰেন্সি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি ইন দ্য ৱৰ্কিং অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত দি আছে যে 2005 চনৰ তথ্য জানিবৰ অধিকাৰ আইনখনে নাগৰিকক চৰকাৰী সংস্থাৰ পৰা তথ্য বিচাৰিবলৈ অধিকাৰ দিয়ে এই আইনে শাসনৰ স্বচ্ছতা আৰু জবাবদিহিতা নিশ্চিত কৰে তাৰপিছত 3 নম্বৰ কোশ্চেন দি আছে যে why is dissent needed in democracy discuss briefly
গণতন্ত্ৰত বিৰোধিতা কিয় প্ৰয়োজনীয় চুটিকৈ আলোচনা কৰা উত্তৰ দি আছে যে ডিসেন্ট ইজ এসেন্সিয়েল ইন ডেমোক্ৰেসি বিকজ ইট এনচুৰেস ফ্রিডম অফ থট এণ্ড এক্সপ্ৰেছন ইট এলাউজ পিপুল টু কুৱেশ্যন ডিচিছন এক্সপ'জ injuries and hold a government accountable. Without dissent, democracy becomes weak and authoritarian. উত্তৰ দি আছে ইয়াতে অসমীয়া মিডিয়ামত গণতন্ত্ৰত বিৰোধিতা প্ৰয়োজনীয় ইয়াত অসমীয়া মিডিয়ামত উত্তৰ দি আছে গণতন্ত্ৰত বিৰোধিতা প্ৰয়োজনীয় কাৰণ ই মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা নিশ্চিত কৰে ই লোকক চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ অনিয়ম উন্মোচন কৰিবলৈ আৰু জবাবদিহিতাৰ বাবে সহায় কৰে বিৰোধিতা নাথাকিলে গণতন্ত্ৰ অক্ষম আৰু একনায়কত্ববাদ হ'ব পাৰে তাৰপিছত ডি নম্বৰ কোৱেশ্চন দি আছে যে কনষ্টিটিউশন ইজ দ্য সুপ্ৰিম ল অফ কাউন্ট্রি সংবিধান হৈছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ আইন চুটিকৈ ব্যাখ্যা কৰা ইয়াৰ উত্তৰ দি আছে দ্য কনষ্টিটিউশন ইজ দ্য হাইয়েষ্ট লিগেল ডকুমেণ্ট ইন এ কাউন্ট্রি ইট ডিফাইন্স দ্য structure powers and functions of the government all other laws must conform to it also protects citizens rights and ensures justice liberty and equality অসমীয়া মিডিয়ামত ইয়াৰ উত্তৰ দি আছে তোমালোকে চাই ল'বা এইটো পঢ়ি ল'বা ই নম্বৰ কোৱেশ্চন দি আছে যে ৰাইট এ শৰ্ট নোট অন ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসি প্ৰত্যক্ষ গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত এটা চুক্তি টকা লিখা তে উত্তৰ ইয়াতে দি আছে ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসি ইজ এ ফৰ্ম অফ ডেমোক্ৰেসি হোয়ার পিপুল ডাইৰেক্টলি টেক পার্ট in decision making without elected representatives. Switzerland is an example of the country with direct democracy. উত্তৰ ইয়াতে অসমীয়া মিডিয়ামত দি আছে তোমালোকে এইটো চাই ল'বা ইয়াতে কৈছে যে প্ৰত্যক্ষ গণতন্ত্ৰ আছে এনে ধৰণৰ গণতন্ত্ৰ য'ত জনগণৰ প্ৰতিনিধিৰ জড়িত নহয় নিজেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সুইজাৰলেণ্ড হৈছে প্ৰত্যক্ষ গণতন্ত্ৰৰ এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ ঠিক আছে এক নম্বৰ কোৱেশ্চন দি আছে যে ডিসকাস ব্রিফলি অ্যাবাউট দ্য কনসেপ্ট অফ ইকুয়াল এণ্ড ইউনিভাৰ্সেল সিটিজেনশিপস সমান আৰু বৈশ্বিক নাগৰিকতা ধাৰণাটোৰ বিষয়ে চুটিকৈ আলোচনা কৰা তো ইয়াতে উত্তৰ দি আছে ইকুৱেল এণ্ড ইউনিভাৰ্সেল সিটিজেনশিপ মিন্স এভৰি সিটিজেন ইজ ইকুৱেল আণ্ডাৰ দ্য ল ৰিগাৰ্ডলেছ অফ কাষ্ট ৰিলিজন জেণ্ডাৰ অৰ ৰিজন ইট এনচুৰ্ছ ইকুৱেল ৰাইটছ ডিউটিজ এণ্ড অপৰচুনিটিজ ফৰ অল অসমীয়া মিডিয়ামত দি আছে যে সমান আৰু বৈশ্বিক নাগৰিকতাৰ অৰ্থ হৈছে সকলো নাগৰিকে আইনত সমান বৰ্ণ ধৰ্ম লিংগ বা অঞ্চলৰ ভিত্তিত কোনো পাৰ্থক্য নাই ই সকলোৰে বাবে সমান অধিকাৰ কৰ্তব্য আৰু সুযোগ নিশ্চিত কৰে ঠিক আছে 4 নম্বৰত তোমালোকক কৈছে যে এনসাৰ এনি ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইয়াতে তিনিটা দি আছে মই তিনিটা আলোচনা কৰাই দিম এটা কোৱেশ্চনত তোমালোকৰ 10 মাৰ্ক ঠিক আছে প্ৰথমটো কৈছে যে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই লিবাৰেল ডেমোক্ৰেসি ডিসকাস দ্য বেসিক্স প্ৰিন্সিপলস অফ লিবাৰেল ডেমোক্ৰেসি উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ বুজাই লিখা উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰৰ মৌলিক নীতিসমূহ আলোচনা কৰা তো উত্তৰ ইয়াতে দিছে দ্য লিবাৰেল ডেমোক্ৰেসি ইজ ফ্ৰম অফ গভৰ্নমেণ্ট বেসড অন ফ্ৰী এণ্ড ফায়াৰ ইলেকশ্যন ৰুল অফ ল এণ্ড প্ৰটেকশ্যন অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটছ এণ্ড ফ্ৰীডমছ প্ৰিন্সিপলছ অফ লিবাৰেল ডেমোক্ৰেসি দি আছে ফ্ৰী এণ্ড ফায়াৰ ইলেকশ্যন এইটো বিষয়ে অলপ লিখি দিবা ৰুল এণ্ড ল ইয়াৰ বিষয়ে অলপ লিখি দিবা তাৰপিছত 3 নম্বৰ দি আছে যে সেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে অলপ লিখি ল'বা ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ দি আছে যে সেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ এইটো মানে কেন্দ্ৰত তোমালোকৰ এটা সৰকাৰ থাকে আৰু ৰাজ্যত এটা সৰকাৰ থাকে ইয়াৰ বিষয়ে অলপ লিখি দিলে হৈ গ'ল 4 নম্বৰ দি আছে যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ মৌলিক তোমালোকৰ যেটো অধিকাৰ আছে এইটো 5 নম্বৰ দি আছে যে ফ্ৰীডম অফ স্পিচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত ইয়াৰ উত্তৰ দি আছে যে উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ হৈছে এনে ধৰণৰ চৰকাৰ ব্যৱস্থা য'ত সৎ আৰু স্বাধীন নিৰ্বাচন আইনৰ শাসন আৰু ব্যক্তিগত অধিকাৰৰ সুৰক্ষা থাকে উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰৰ মৌলিক নীতি নাম্বার 1 দিয়েছে সৎ আৰু স্বাধীন নিৰ্বাচন 2 নম্বৰ দিয়েছে আইনৰ শাসন 3 নম্বৰ দিয়েছে ক্ষমতাৰ বিভাজন 4 নম্বৰ দিয়েছে মৌলিক অধিকাৰ 5 নম্বৰ দিয়েছে মত প্ৰকাশের স্বাধীনতা ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ 4 নম্বৰ বি নম্বৰ কোৱেশ্চন দি আছে যে হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন ডেমোক্ৰেসি এণ্ড ইলেকশ্যন ডিসকাস দ্য মেথডস অফ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইনভলভড ইন এন ইলেক্টৰাল প্ৰসেস অসমীয়া মিডিয়ামত দি আছে যে গণতন্ত্ৰ আৰু নিৰ্বাচনৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণৰ পদ্ধতি আলোচনা কৰা ঠিক আছে তো ইয়াতে উত্তৰ দি আছে ইংলিছ মিডিয়ামত ইলেকশ্যন আৰ দ্য foundation of democracy they allow citizens to choose their representatives and government methods of participating include DSA voting in election joining political campaign DSA তাৰপিছত DSA contesting as a candidate তাৰপিছত 4 নম্বৰে DSA political discussion and awareness আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত ইয়াৰ উত্তৰ দি আছে যে নিৰ্বাচন হৈছে গণতন্ত্ৰৰ আধাৰ ই নাগৰিকক তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি বাছনি কৰাৰ সুযোগ দিয়ে অংশগ্ৰহণৰ পদ্ধতি দি আছে ভোটদান দি আছে ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত অংশ লোৱা ৰাজনৈতিক আলোচনা আৰু সজাগতা এইবোৰ বিষয়ে তোমালোকে অলপ লিখি দিলে হৈ গ'ল ঠিক আছে 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন দি আছে 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন ডিসকাস দ্য পলিটিশিয়ানস এণ্ড প্ৰগ্ৰামস টেকেন বাই দ্য গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া
ফৰ ৰিয়েলাইজিং দ্য ৰাইটছ অফ ফুড ইন ইণ্ডিয়া। ভাৰতত খাদ্যৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নীতিবোৰ আলোচনা কৰা হয়। ইয়াতে উত্তৰ দি আছে, প্ৰথমে ইংলিছ মিডিয়ামতে দি আছে যে ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপছ ইনক্লুড দি আছে। নাম্বাৰ 1 নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট 2013 দি আছে। ইঞ্চুৰেঞ্চ ছাবচিডিজ ফুড গ্ৰেইন টু ইলিজিবল হাউচ হোল্ড দি আছে। ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰ দি আছে যে মিড ডে মিল স্কিম প্ৰভাইডেছ ফ্ৰী লাঞ্চ টু স্কুল চিলড্ৰেন, আৰু 3 নম্বৰ দি আছে পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিষ্টেম পিডিএফৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে তোমালোকৰ পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিষ্টেম ছাপ্লাইজ ফুড গ্ৰেইন এট ল' প্ৰাইচেছ। 4 নম্বৰত দি আছে যে তোমালোকৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ছাৰ্ভিচ ICDS নিউট্ৰিশ্যন ফৰ চাইল্ড এণ্ড মাদাৰ্ছ দি আছে। আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত ইয়াৰ উত্তৰ দি আছে যে গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি কৰ্মসূচীসমূহ ইয়াতে দিছে। প্ৰথমটো দি আছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন দি আছে, যোগ্য পৰিয়ালক ৰেহাইযুক্ত খাদ্যশস্য প্ৰদান। 2 নম্বৰ দি আছে মধ্যভোজন আঁচনি, বিদ্যালয়ৰ শিশুসকলৰ বাবে বিনামূল্য আহাৰ। 3 নম্বৰ দি আছে পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিষ্টেম দি আছে, ৰেহাই মূল্যত খাদ্যশস্য যোগান। তাৰপিছত 4 নম্বৰ দি আছে যে সমগ্ৰ শিশু উন্নয়ন সেৱা ICDS শিশু আৰু মাতৃ পুষ্টি। ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে যে ডিফাইন চিটিজেনশ্বিপ, ডিছকাছ দ্য মেথড অফ একুৱাইৰিং চিটিজেনশ্বিপ, নাগৰিকত্বৰ সংজ্ঞা দিয়া, নাগৰিকত্ব অৰ্জনৰ পদ্ধতি আলোচনা কৰা। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। তো ইয়াৰ উত্তৰ দিয়া আছে যে চিটিজেনশ্বিপ মিনছ দ্য লিগেল ষ্টেটাছ অফ বিং এ মেম্বাৰ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি উইথ ৰাইটছ এণ্ড ডিউটিজ। মেথড অফ একুৱাইৰিং চিটিজেনশ্বিপ দি আছে নাম্বাৰ 1 বাই ডেট, নাম্বাৰ 2 দি আছে, নাম্বাৰ 3 দি আছে, নাম্বাৰ 4 দি আছে। এইবোৰ তোমালোকে চাই ল'বা। এতিয়া আমি এছামিছ মিডিয়ামখিনি আলোচনা কৰিম। দি আছে নাগৰিকত্ব অৰ্থ হৈছে এগৰাকী ব্যক্তিৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ আইনী সদস্যতাৰ মান্যতা। নাগৰিকত্ব অৰ্জনৰ পদ্ধতি দি আছে। নাম্বাৰ 1 দি আছে জন্মৰ আধাৰত, নাম্বাৰ 2 দি আছে বংশানুক্ৰমে, নাম্বাৰ 3 হৈছে পঞ্জীয়ন মাধ্যমে, নাম্বাৰ 4 হৈছে স্বাভাৱিকৰণে, তাৰপিছত নাম্বাৰ 5 দি আছে অঞ্চল সংযুক্তিৰ মাধ্যমে। ঠিক আছে, তো এইবোৰ বিষয়ে তোমালোকে অলপ অলপ লিখি দিলে ফুল মাৰ্ক পাই যাবা। তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ঠিক আছে, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।